నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. అందరికీ నమస్కారం. మానవత్వం, సామాజిక విలువలు, తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రేమ, అంకితభావం, దైవం పట్ల భక్తి, సాంప్రదాయ ఆచరణ మొదలగునవి నశించిపోతున్న ఈ ఆధునిక కలికాలంలో మన సనాతన ధర్మాన్ని రక్షించడం కోసం వేద విశేషాలు, పురాణాలు, రామాయణ మహాభారత సారాంశం, విష్ణుతత్వం, హైందవ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను 10 మందికి పంచుతూ మన తర్వాత తరాలకు కూడా ఈ వేదామృతం చేరాలని మేము చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నాన్ని ఆదరించండి. వీడియో మొత్తం చూసి మీ సందేహాలను, అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ ద్వారా మాకు తెలియచేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని 10 మందికి షేర్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న హనుమత్ సమేత శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర రామ్, కాలాత్మక పరమేశ్వర రామ్, శేషతల్ప సుఖ నిద్రిత రామ్, బ్రహ్మాద్యమర ప్రార్థిత రామ్, చండ కిరణ కుల మండన రామ్, శ్రీమద్దశరథ నందన రామ్, కౌసల్యా సుఖవర్ధన రామ్, విశ్వామిత్ర ప్రియధన రామ్, ఘోర తాటకా ఘాతక రామ్, మారీచాది నిపాతక రామ్, కౌశిక మఖ సంరక్షక రామ్, श्रीमदहल्योद्धारक राम, गौतम मुनि संपूजित राम, सुरमुनि वरगण संस्तुत राम, नाविक धावित मुदुपद राम, मिथिलापुर जन मोहक राम, विदेह मानस रंजक राम, त्र्यंबक कार्मुक भंजक राम, सीतार्पित वर मालिक राम, कृत वैवाहिक कौतुक राम, भार्गव दर्प विनाशक राम, श्रीमदयोध्या पालक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, अगणित गुण गण भूषित राम, अवनीत नया कामित राम, राका चंद्र समानन राम, पितृवाक्याश्रित कानन राम, प्रिय गुह विनिवेदित पद राम, तक्षालित निज मृदुपद राम, भरद्वाज मुखानंदक राम, चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम, दाशरथ संतत चिंतित राम, कैकेयी तनयार्धित राम, विरचित निज पितृकर्मक राम, भरतार्पित निज पादुक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दंडक वन जन पावन राम, दुष्ट विराध विनाशन राम, शरभंग सुतीक्षार्चित राम, अगस्त्यानुग्रह वर्धित राम, गृध्रादिप संसेवित राम, पंचवटी तट सुस्थित राम, शूर्पणखार्ति विधायक राम, खरदूषण मुख सूदक राम, सीता प्रिय हरिणानुग राम, मारीचार्ति कृदाशुग राम, विनष्ट सीतान्वेषक राम, गृध्रादिपगतिदायक राम, शबरी दत्त फलाशन राम, कबंध बाहुच्छेदन राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, हनुमत सेवित निज पद राम, नत सुग्रीवाभीष्टद राम, गर्वित वालि संहारक राम, वानर दूत प्रेषक राम, हितकर लक्ष्मण संयुत राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, कपिवर संस्तुत संश्रुत राम, तद्गति विघ्न ध्वंसक राम, सीता प्राणाधारक राम, दुष्ट दशानन दूषित राम, शिष्ट हनुमत भूषित राम, सीता वेदित कावन राम, कृत चूड़ामणि दर्शन राम, कपिवर वचनाश्वासित राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, रावण निधन प्रस्थित राम, वानर सैन्य समावृत राम, शोषित सरिदीशार्दित राम, विभीषणाभयदायक राम,
पर्वत सेतु निबंधकराम कुंभकर्ण शिरश्छेदकराम राक्षस संघ विमर्दकराम अहिमहि रावण रावण राम संवृत दशमुख रावण राम विधि भव मुख वर संस्तुत राम खस्तित दशरथ वीक्षित राम सीता दर्शन मोदित राम अभिषिक्त विभीषण नत राम पुष्पकयानारोहण राम भरद्वाजाभिनिषेवण राम भरत प्राण प्रियकर राम साकेतपुरी भूषण राम सकल स्वीय समानत राम रत्नलसत्पीठ स्थित राम पटाभिषेकालंकृत राम पार्थिव कुल सम्मानित राम विभीषणार्पित रंगक राम केशकुलानुग्राहक राम सकल जीव संरक्षक राम समस्त लोकोद्धारक राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम अगणित मुनिगण संस्तुत राम विश्रुत दस कंठोद्भव राम सीतालिंगन निवृत राम नीति सुरक्षित जनपद राम विपिन त्याजित जनकज राम कारित लवणासुरवध राम स्वार्गत शंभुक संस्तुत राम स्वतनय कुशलवनंदित राम अश्वमेध क्रतु दीक्षित राम कालावेदित सुरपद राम अयोध्यक जनक मुक्तिद राम विधिमुख विबुधानंदक राम तेजोमय निज रूपक राम संस्कृति बंध विमोचक राम धर्म स्थापन तत्पर राम भक्ति परायण मुक्तिद राम सर्वचराचर पालक राम सर्वभवामय वारक राम वैकुंठालय संस्थित राम नित्यानंद पद स्थित राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम जय हर मंगल दशरथ राम जय जय मंगल सीता राम जय हर मंगल दशरथ राम जय जय मंगल सीता राम मंगल कर जय मंगल राम संगत शुभ विभवोदय राम मंगल कर जय मंगल राम संगत शुभ विभवोदय राम आनंदामृत वर्षक राम आश्रित वत्सल जय जय राम आनंदामृत वर्षक राम आश्रित वत्सल जय जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम 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 सीता 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 राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम
రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారాం, రామ 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 సీత, 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 రామ 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 సీత. జై శ్రీరామ్. భగవద్భక్తులారా, కృష్ణ ప్రేమికులారా, విశేషంగా విష్ణు తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి, ఆ విష్ణువు యొక్క విశేషమైనటువంటి ఆయన చూపించినటువంటి మార్గాన పయనించి మన జీవితాలను పరిపుష్టం చేసుకుని భగవద్ధామాన్ని ఈ మానవ జన్మతో సార్థకం చేసుకోవడానికి మనమంతా కూడా ఈ సత్సంగంలో పాల్గొంటున్నాం. అందరికీ మరొకమారు నమస్కారాలు చెప్పుకుంటూ ఒక చిన్న అంశంతో ప్రారంభిస్తాం. మనం సీతమ్మ రాముణ్ణి చేరుకోవాలనేటువంటి ఆవేదనకు లోనే ఆవిడ ఏ విధంగా అశోకవనంలో పరితపిస్తోందో ఆ కథాగమనాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. ఎప్పుడైనా కూడా మనందరం కూడా ఆవేదనకు, చింతకు, దుఃఖానికి, బాధలకు లోనవుతూ ఉంటాం. లోనైనప్పుడు ఏమనుకుంటాం, భగవంతుడు మనకి అన్ని అడ్వాంటేజెస్గా చేస్తే అంతా బాగానే ఉంది, గాడ్ ఈజ్ అవర్ ఫేవరెట్. లేకపోతే కొంచెం మనసులో బాధ అనేది కలుగుతుంది స్వామిని తలుచుకుని, అయ్యో స్వామి, నేను ఇంత కృషి చేస్తున్నా, నేను ఇంత ప్రార్థిస్తున్నా, నీవు నాకు అనుకూలంగా ఫలితాలు ఇవ్వట్లేదు అని. సహజం, అది మానవ సహజం. భగవంతుడికి కూడా తెలుసు, రామదాస్ అంతటా ఆయనే దూషించాడు రాముణ్ణి, కానీ ఆయన స్థితి వేరు. వారంతా భాగవతోత్తములు. మనం వారితో కంపేర్ చేసుకుని మనకి చిన్న చిన్న పనులు కానప్పుడు వి షుడ్ నాట్ లూజ్ అవర్ కూల్ అంటారు, బీ కూల్. ఒకానొక నాడు ఒక కుండ, పాట్ అంటే కుండ. ఐ హోప్ యు ఆర్ లిజనింగ్ నిఖిత. A pot was asked, how do you remain cool in every situation? ప్రతి ఎట్లా ఉన్నా నువ్వు చల్లగా ఎలా ఉంటావు కుండను అడుగుతారట ఎవరో. అడిగితే ఆ కుండ చెప్తుందట సమాధానం, I just remind myself that I am made of mud and will return back to mud. Then why should I have pride and anger? ఆవేశం, అహంకారం, పొగరు, మదము, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆ కుండకి తెలుసు, మట్టి నుంచి వచ్చా మట్టిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం కూడా అంతే. మనమేం పైనుంచి ఊడిపడలే, పైకి వెళ్తామన్న నమ్మకం లేదు. మన దారుణ స్థితి చూడండి. మనం పైనుంచి ఊడిపడ్డాం అనుకుంటాం, కాదు, పైకి వెళ్ళలేం. ఎందుకంటే పైకి వెళ్ళడానికి, ఆ 7 లోకాలు దాటడానికి మనం ఈ కింద డంపులన్నీ క్లియర్ చేసుకుంటే కానీ పైకి వెళ్ళలేం. I just remind myself that I am made of mud and will return back to mud. Then why should I have pride and anger? దేనికి మనకు అహంకారాలు? రావణాసురుడు కూడా భగవత్ తత్వం ఏమిటి, భగవత్ తత్వంలో ఉన్నటువంటి విశేషమైనటువంటి అంశాలు ఏమిటి, చాలా చక్కటి జీవనం ఉన్నటువంటి రావణాసురుడు భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తూ తన భార్యలతో, తానంటే ఇష్టపడేటువంటి కన్యలతో చక్కగా ఉండవచ్చు. భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడు. నీవు మండోదరితో ఎందుకున్నావు, నీ ఇతర కన్యామణులతో ఎందుకున్నావు, స్త్రీ యొక్క ఇష్టానికి భిన్నంగా సీతమ్మను చెరపట్టినందుకు మాత్రమే రావణాసురుడు శిక్షించబడ్డాడు. మన మనస్సులో ఆ సన్నివేశం ఎప్పుడు ఉండిపోవాలి. ఒక కుండను చూస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఈ శరీరాన్ని చూసుకున్నప్పుడల్లా మనం అనుకోవాలి, ఈ శరీరం పంజరం, లోపల ఆత్మ అనే పక్షి ఉంది. ఆ పక్షిని మనం ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. రామదాసుకి తానీషా దగ్గర చెరసాల్లో పడవలసిన కర్మ ఎందుకు పట్టిందంటే కర్మ ఫలితం.
ఆయన ఒక చామచిలుకను ఇబ్బంది పెట్టిన కారణంగా పంజరంలో పెట్టి ఈయన కూడా కొంతకాలం పంజరంలో జైలులో ఉండవలసిన, చెరసాలలో ఉండవలసిన కర్మ పట్టింది. మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మను ఈ పక్షిని దానికి స్వేచ్ఛను కలిగించి దానికి ఇష్టమైనటువంటి ఆ పరంధాముని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవాలనేటువంటి ఆతృతకు మనం తోడ్పడాలి, సహాయపడాలి. దానికి మనం ఎలాగా? మనకున్నటువంటి పంచేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు వీటిని నిగ్రహించుకుంటూ దానికి ఏదైతే ప్రీతికరమైనటువంటి అంశాలు ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే నిర్వహిస్తూ ఇతరమైనటువంటి వాటిని మనం పక్కన పెట్టి, అది మనకు అడ్డంకిగా మనం భావించాలి. మనం ఇతరులను దూషిస్తున్నామంటే అది మనకు అడ్డంకి, భగవంతుని చేరుకోవడానికి 1 స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్. ఇతరుల గురించి కుట్ర పన్నుతున్నామంటే 1 స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్. ఇతరులను దూషిస్తున్నామంటే 1 స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్. మన పరిస్థితి ఏమవుతోందంటే 1 అడుగు ముందుకేస్తే 2 అడుగులు వెనక్కి. గుళ్ళో ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంటాం, గుళ్ళో కూడా మళ్ళీ తోపులాటే, ముందు వాళ్ళని ఇట్లా తోస్తాం, అది పాపమేగా. ప్రసాదం కోసం ఎగపడతాం, పాపమేగా. దొరికినప్పుడు దొరుకుతుంది, ప్రాప్తం ఉంటే దొరుకుతుంది, ఉండని. ఇతరులు తోయరాదు. గుళ్ళో తిరుగుతూనే వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి కామెంట్స్, పాపమేగా. అందుకే అంటా నేను 1 స్టెప్ ఫార్వర్డ్, 2 స్టెప్స్ బ్యాక్వర్డ్. జానకమ్మ ఇంద్రియాలను ఆవిడ నిగ్రహించుకోగలిగినా కూడా ఆవిడ బాధ ఆ తీరం దాటిపోయింది, లిమిట్ క్రాస్ అయిపోయింది అంటాం చూడండి, ఆ పరిస్థితి ఆవిడది. జయ జయ రామ కరుణా సముద్ర దాశరథి ప్రతాపరుద్ర జగద్గురో రామచంద్ర. చంద్రోదయాన్ని చూసిన చకోరంలా, చంద్రోదయం చూడగానే చకోర పక్షి చాలా ఆనందపడుతుందట. సీతమ్మ ఆ విధంగా ఆ అశోకవనంలో కూర్చుని వేచి చూస్తోంది చంద్రోదయం కోసం, ఒక చకోరంలాగా. ఆ జానకమ్మ అనగానే మనకంతా గుర్తొచ్చేది జనక మహారాజు. ఆయన యొక్క నాగలి దున్నుతూ ఉంటే అమ్మవారు జనించారనేటువంటి తత్వం. అసలు కథాగమనం ఏమిటంటే, జానకమ్మ జన్మ పూర్వం పద్మాక్షుడు అనేటువంటి ఒక మహారాజు ఆదిలక్ష్మి కోసం తపస్సు చేసి తన ఇంట కన్యగా వెలయవలసిందిగా ఆవిడను ప్రార్థిస్తాడట, లక్ష్మీదేవిని. మనం అందరం అనుకుంటాం కదా, మన ఇంట్లో ఆడపిల్ల పుట్టగానే లక్ష్మీదేవి అనుకుంటాం. ఎక్కడా కూడా మన ఇంట్లో ఆడపిల్ల పుట్టగానే రుక్మిణి పుట్టింది, సత్యభామ పుట్టింది అని అనం, లేదా జాంబవతి పుట్టింది అనొచ్చు కదా, మిత్రవింద పుట్టింది. ఎందుకు అనట్లేదు? స్త్రీ అనగానే లక్ష్మీ స్వరూపం. పురుషుడు పుట్టాడు అనగానే కృష్ణుడు పుట్టాడు. అమ్మ వనజ మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? ఇవాళ లేనట్టు ఉన్నారు. ఉన్నారు. పిల్లవాడు పుట్టాడు అనగానే కృష్ణుడు పుట్టాడు. అంతే తప్ప మనం నరసింహస్వామి పుట్టాడు, వామనుడు పుట్టాడు, త్రివిక్రముడు పుట్టాడు, కూర్ముడు పుట్టాడు, మత్స్యావతారం పుట్టారని చెప్పి చెప్పుకోం. వి వోంట్ సే దట్. ఎందుకు చెప్పాం? ముద్దులోనికే బాలుడు కృష్ణుడు. ఆయన ముద్దు చేష్టలతో మనమంతా కూడా ఆనందపడుతూ ఉంటాం. సీతమ్మ అనగానే లక్ష్మీదేవి, లక్ష్మీ స్వరూపం. ఆడపిల్ల అనగానే లక్ష్మీ స్వరూపం. వైకుంఠపతికి సతి అయినటువంటి లక్ష్మి ఆదిలక్ష్మిని ప్రార్థించాడు ఆ పద్మాక్షుడనే రాజు. అప్పుడు ఆవిడ ఏం చేసిందిట రాజుగారితో, సరేనయ్యా, నేను నీ ఇంట వెలిసినప్పుడు కలిగే విఘ్నాలు అనేకం ఉంటాయి, కనుక ఆలోచన మానుకో. చాలా డిఫికల్ట్ నన్ను హ్యాండిల్ చేయడం, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి నీకు, కాబట్టి ఆలోచన మానేసుకో అని హెచ్చరిస్తే ఆ రాజు స్థిరంగా మరోసారి లక్ష్మిని తన కుమార్తెగా జన్మించమని ప్రార్థిస్తాడట. నో, నా మార్పు లేదు నా ఆలోచనలో, నీవే మా ఇంట జనించాలి, నాకు నిన్ను బిడ్డగా పొందాలనే కోరికగా ఉంది అని. అప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఏమంటారట, నేను మురారి అధీనను, నేను మాధవుని అధీనను.
అప్పుడు విష్ణుమూర్తి ప్రత్యక్షమై రాజును వరం కోరుకోమన్నాడట. ఆ రాజు అదే వరం కోరుకున్నట్ట. మళ్ళీ నాకు లక్ష్మీదేవే నా బిడ్డ కింద పుట్టాలి, నా కూతురు కింద జనించాలి. అప్పుడు శ్రీహరి ఏం చేశాడు? విష్ణుమూర్తి ఆయనకు ఒక ఉసిరిక పండునిచ్చాడు. పద్మాక్షుడు దాన్ని మందిరంలో 9 నెలలు ఉంచాడు. పండుని, ఒక ఉసిరిక పండు. అందులో నుండి ఒక బాలిక ఎంతో అనంతమైన తేజస్సుతో జనించిందట. ఒక ఉసిరిక పండు నుంచి దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతూ కన్యగా మారింది. ఆమె సౌందర్యాన్ని చూసి ఆమెను ఆశించే వరులు ఎక్కువైపోయారు. అందంగా ఉండగానే ఏం చేస్తారు? అందరూ కూడా, ఆ కుమారులందరూ కూడా మేము పెళ్లి చేసుకుంటాం, మేము వివాహం చేసుకుంటామని అంటూ వచ్చారు. మునులు, గంధర్వ, యక్ష, కిన్నెర, చరణ విద్యాధరులందరూ ఆమె సందర్శనాపేక్షతో మందిరానికి వచ్చేవారట. ఆమెను ఒక్కసారి చూడాలి. మరి మహాలక్ష్మి కదా జనించింది అక్కడ. పద్మాక్షుడు తన కుమార్తె అందానికి మురిసిపోయినా ఇంతమంది వరులంతా పోటీ పడటం, వాళ్ళల్లో వాళ్ళు పోటీ పడటం, వాళ్ళు ఈయన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం అంతా చూశాడట. చూసి ఇదేమిటమ్మా ఇంత ప్రాబ్లం అయిపోయింది నాకు అనుకుని ఆయన ఇంకేమనుకున్నాడంటే, ఇంకెక్కడా లేదు. శ్యామ మోహన మమవ పావన శ్రీమయ వెంకట శైలనికేతన. ఆ శ్యామమోహనుడు నీలమేఘ శ్యాముడైనటువంటి విష్ణువుకే ఈ కన్యను ధారాదత్తం చేస్తానని అన్నాడట. అంతే. అక్కడికి వచ్చారు కదా రాజులంతా కూడాను, కోపోద్రేకంతో కయ్యానికి కాలు దువ్వారట. ఏం మాట్లాడుతున్నావయ్యా నువ్వు? సౌందర్యవతి అయినటువంటి నీ యొక్క బిడ్డను మేమంతా కూడా వీరులం ఉన్నాం, మాకు కాకపోతే ఇంకోళ్ళు కాకపోతే ఇంకోళ్ళు, అంతే తప్ప ఎక్కడో ఉన్న విష్ణువుకు నువ్వు బిడ్డనిస్తానంటావా? 7 రోజుల పాటు వాళ్ళు ఈ పద్మాక్షుడితో యుద్ధం చేశారు. సంపదంతా దోచుకెళ్ళిపోయారు. నగరాన్ని ధ్వంసం చేసేశారు. పద్మాక్షుడి యొక్క నగరాన్ని అంతా కూడా ధ్వంసం చేసేశారు వాళ్ళు. ఆ సమయంలో ఆదిలక్ష్మి ఎవరైతే అమ్మవారు ఉన్నారో ఆవిడ అగ్ని గుండంలో దాక్కుని బ్రహ్మ అరణ్యంలో ప్రకటమైంది. అగ్నిగుండంలో వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ. పాతివ్రత్య మహిమ సాధ్వీమణి కాబట్టి ఆవిడ యొక్క విశేషమైనటువంటి ఆ యొక్క విభూతితో అమ్మవారు అగ్నిగుండంలో దాక్కుని బ్రహ్మారణ్యంలో మళ్ళీ ప్రకటితమైంది. ఆ సమయంలో రావణాసురుడు అసమాన సౌందర్యంతో ఉన్నటువంటి ఆ లావణ్య సుందరిని చూశాడట. ఆవిడ అగ్నిగుండంలో దాక్కోడు. ఇతను మహా తపస్సంపన్నుడు కదా. ఒక్క ఉదుటున అగ్నిగుండాన్ని ఆర్పేశాడు. ఆర్పేసి అక్కడ తవ్వగా 5 రత్నాలు దొరికాయి అతనికి. 5 రత్నాలు. వాటిని భద్రంగా ఒక పెట్టెలో పెట్టి ఉంచాడు. ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో మండోదరితో అన్నాడట, నీ కోసం అమూల్యమైన రత్నాలు తెచ్చాను అని. మండోదరి ఏం చేసింది? గబగబా పరిగెత్తుకెళ్ళి ఆ రత్నాల పెట్టెను తెరవబోయింది. కానీ సాధ్యపడలేదు. 5 రత్నాలు ఆయన ఆ మంటను ఆర్పేయగా ఆదిలక్ష్మి 5 రత్నాల రూపంలో అగ్నిగుండంలో రావణాసురుడికి దొరికారు. వాటిని భద్రంగా ఒక పెట్టెలో పెట్టి ఉంచగా ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో మండోదరితో కలిసి నీ కోసం నేను అమూల్యమైన రత్నాలు, ఏం చెప్తాం మనం, వజ్రాలు వచ్చినాయి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి, డైమండ్స్ అనగానే మనం వెంటనే పరిగెడతాం. అలాగే ఆయన కూడా అదే చెప్పాడు, నీ కోసం అమూల్యమైన రత్నాలు వచ్చినాయని చెప్పాడు. చెప్పగానే ఆవిడ స్త్రీ హృదయం కదా, రత్నము, మణి, వజ్రము, వా బా అనగానే మనకు అవే చెవుల్లో మారుమోగుతాయి. వా బా అనగానే బంగారం, వా అనగానే వజ్రం, ముత్యాలు. పరిగెత్తి తెరవబోతే సాధ్యపడలే. 20 హస్తాలతో ఈయన కూడా, దశకంఠుడు కూడా ప్రయత్నం చేశాడు. రావణాసురుడు కూడా 20 హస్తాలు ఆయనకి. దశకంఠుడు 10 తలకాయలు 20 చేతులు. ఇతరు కూడా ఆశ్చర్యపోయారట, వాట్ ఈస్ దిస్, నేను తెరిస్తే రావట్లేదు, నువ్వు తెరిస్తే రావట్లేదు అనుకుని మండోదరి మంత్రిని పిలిపించి పెట్టెను తెరిపిస్తే అక్కడ 6 మాసాలున్న ఒక బాలిక కనపడింది. 6 మాసాలు ఉన్నటువంటి ఒక బాలిక.
మండోదర బాలికను చూసి, రాజా ఈ విఘ్నాన్ని ఇంటికి ఎందుకు తెచ్చారు? మాయాతీతుడైన చైతన్య ఘనుడైన ఆ ఘనశ్యాముణ్ణే ఈ విఘ్న ప్రదాయిని పెళ్లాడుతుంది. ఇతరులకు అగ్ని జ్వాలలాగా పరిణమిస్తుంది. ఈమె పద్మాక్ష మహారాజును అంతమొందించింది. అమ్మవారు అన్నారు కదా పద్మాక్షుడితో, చాలా విఘ్నాలు వస్తాయ్యా నన్ను బిడ్డగా పొందితే అని. ఆ విఘ్నమే ఈవిడ. చాలా మంది రాజులు ఈమె మూలంగా వధించబడ్డారు. ఈమె ఇక్కడ ఉంటే లంకకే చేటని చెప్పిందట మండోదరి. అప్పుడు వెంటనే సేవకులను పిలిపించి పెట్టెను తల మీద పెట్టించి బయటకు తీసుకెళ్ళిపోమందిట, లంకా నగరానికి చేటని. ఎందుకంటే మండోదరి పంచమహాపతివ్రతలలో ఒక ఆవిడ. అహల్య, ద్రౌపది, సీత, తార, మండోదరి, పంచకన్యలు అంటాం మనం వాళ్ళని, పంచమహాపతివ్రతలు. కాబట్టి ఆవిడ వెంటనే తీసుకెళ్ళిపోండి, ఈ యొక్క పెట్టే ఈ పాప అన్నిటిని బయటికి తీసుకెళ్ళిపోండి, టేక్ ఇట్ అవుట్. పరివార సహితంగా రావణకుల నిర్మూలన నిమిత్తం మళ్ళీ లంకలో ప్రవేశిస్తాననే మాటలు ఆ పెట్టెలో నుండి వినపడ్డాయట మండోదరికి. ఈ మాటలతో రావణాసురుడి మనస్సు వికలమైపోయింది. ఆ మాయా శిశువును కంసుడు ఏ విధంగా కృష్ణుడిని చంపబోయాడో, అంటే కృష్ణుడు ముందు 8వ గర్భం కృష్ణుడు, అంతకు ముందున్న వాళ్ళందరినీ కూడా కంసుడు చంపేశాడు కదా. రాతికేసి కొట్టడం, విసిరేయడం, నారకేసి కొట్టడం. వధించబోయేటప్పటికి ఎప్పుడో రాబోయే అనర్థానికి ఇప్పుడే ఆహ్వానం ఎందుకు పలకాలి అని అనుకుని మండోదరి రావణాసుడి పాదాలు పట్టుకోగా, ఈ పిశాచిని మిథిలా నగరం పొలిమేరలలో జనకుడి కంటపడేలా పాతి పెట్టండని పడేసినట్టు జానకి పురాణాల్లో మనకు చెప్పబడుతుంది. జనకుడు ఒకానొక నాడు వేద పారంగతుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడికి దానమిచ్చిన నేలలో ఆ పెట్టెను పాతి పెట్టబడిందిట. ఆ బ్రాహ్మణుడే పూర్వజన్మలో పద్మాక్షుడు. ఒక సుముహూర్తంలో నాగలితో పొలం దున్నుతూ ఉండగా నాగేటి కుర్రుకు ఆ పెట్టె తగిలింది. ఏ బ్రాహ్మణుడి నేలలో అయితే ఇది దొరికిందో ఈ పెట్టెతో పాటు శిశువు, ఆ బ్రాహ్మణుడు పూర్వజన్మలో పద్మాక్షుడు. కర్మ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి జన్మ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ బ్రాహ్మణుడు సత్యవాది, సన్మార్గుడు కనుక పెట్టెను జనకుని వద్దకు తీసుకెళ్ళాడు. ఇది మీ సొమ్ము. ఎప్పుడైనా భూమిలో ఏదైనా దొరికిందనుకోండి, మొన్న మధ్య ఒక వీడియో చూశాను నేను. కాంగో అనే దేశంలో ఒక కొండ తవ్వుతుంటే బంగారం వస్తుందని చెప్పి ఇక జనాలంతా చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో వాళ్ళంతా కూడా చిన్న చిన్న పారలు, పెద్ద పెద్ద పారలు, చిన్న గరిటెలు, పెద్ద గరిటెలు పట్టుకుపోయి అందరూ కలిసి ఆ ఇసుకని ఆ మట్టిని అంతా తవ్వేస్తున్నారు. బంగారం నిజంగానే కొంచెం బంగారం ఉందా? పర్వతం అంతా బంగారమేట, నేలంతా బంగారమే. అలా ఉందని చెప్తే మనం ఎవరన్నా ఉండనిస్తామా? అసలు అంత నిజాయితీ ఉందా? వెంటనే పట్టుకేస్తాం. నిజంగా కూడా అధికారం, రూల్ ప్రకారం, చట్టం ప్రకారం కూడా భూమి లోపల ఏది దొరికితే అదంతా కూడా ప్రభుత్వానిది. బ్రాహ్మణుడు సత్యవాది, సన్మార్గుడు గనక పెట్టెను జనకుని వద్దకు తీసుకెళ్ళాడట. ఇది మీ సొమ్ము స్వామి, మహారాజా మీరు తీసుకోండి అని చెప్పగా, అందులో ఏముందని అడిగాడట జనకుడు. నాకు తెలియదని ఆ విప్రుడు చెప్పగా మంత్రులందరూ గమనిస్తుండగా పెట్టెను తెరిపించారు. అందులో 5 సంవత్సరాల బాలికను చూసి ఆశ్చర్యచకితులయ్యారట వాళ్ళంతా. జనకుడికి ఆ బాలిక పట్ల వాత్సల్యం ఉప్పొంగి, ఈ కన్యారత్నాన్ని నాకు ప్రసాదించండి, ఈమె మీ సొత్తే, మీరే తీసుకోనండి అనగా, లక్ష్మీదేవి సాక్షాత్తు నా ఇంట జనించినట్టే భావిస్తున్నాను, నా రాజ్యానికి లక్ష్మీదేవి యొక్క కటాక్షం ఉందని చెప్పి జనక మహారాజు ఎంతో ప్రేమతో జానకమ్మను పెంచాడు. పరశురాముడు 21 సార్లు క్షత్రియులను వధించి కార్త్యవీర్యార్జున్ని వధించి రేణుక పగ చల్లార్చి త్రయంబకమనే ధనుస్సును తీసుకుని ఆ త్రయంబకమనే ధనుస్సే జనకుని చెంతకు తీసుకొచ్చాడు పరశురాముడు. జనకుడు భార్గవరాముడికి సకల ఉపచారాలు చేసి భోజనానికి ఆహ్వానిస్తే ఆ శివధనుస్సును బయట ఉంచగా దాని మీదే జానకి స్వారీ చేస్తోందిట. చిన్న బాలిక ఆ శివధనుస్సు మీద, ఇప్పుడు దృశ్య వర్ణిక ఎట్లా ఉంటారో అంత చిన్న బాలిక సీతమ్మ కూర్చుంది, శివధనుస్సు మీద ఎక్కి కూర్చుంది ఆవిడ. కూర్చోగానే అదంతా చూశాడట పరశురాముడు. 6
స్వారీ చేయడమే కాకుండా దాన్ని పట్టుకుని అటు ఇటు లాగి అటు ఇటు ఆడుకుంటోంది జానకమ్మ. పరశురాముడు భోజనం తర్వాత విల్లు కోసం వెతికాడట, అక్కడ ఇక్కడ దొరకలేదు. ఆయనకు ఆశ్చర్యం వేసిందిట, ఏనుగుల సమూహం కూడా 100 ఏనుగుల్ని పెట్టి ఈడిపించినా కూడా ఆ యొక్క శివధనుస్సు జరగదు, త్రయంబకం అనే ధనుస్సు జరగదు. అటువంటి శివధనుస్సును ఎవరు తీసుకెళ్లారు అని చూస్తే గుర్రమాట ఆడుకుంటూ ఆవిడ బయటికి తీసుకెళ్లిపోయింది మన సీతమ్మ. అది చూసి పరశురాముడు తండ్రిని చూసి సిగ్గుతో జానకి పారిపోయింది అక్కడి నుంచి. ధనుస్సు నేల మీద పడిపోయింది. ఆవిడ స్వారీ చేసుకుంటోంది, ఆడుతోంది, పైకి ఎగరేస్తోంది, కిందకి ఎగరేస్తోంది, మొత్తానికైతే అయిపోయింది. అప్పుడు పరశురాముడు సీత తప్ప దీన్ని ఎవరూ ఎత్తలేరు అని చెప్పగా జనకుని ఆజ్ఞపై సీత దానిని మళ్ళీ ఉన్న చోటే పెట్టేసిందిట. కమ్ గుడ్ గర్ల్, పుట్ ఇట్ దేర్ అని అన్నాడు ఆయన. అంతే, తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టేసింది ఆవిడ. పరశురాముడు నా అవతార కార్యం సంపూర్ణమైందని మనసులో అనుకుని, రాజా, ఎవరైతే ఈ ధనుస్సును ఎత్తుతారో అతనికే సీతనిచ్చి వివాహం జరిపించవలసింది అని జనకుడికి సలహా ఇవ్వగా ఆయన మహేంద్రగిరి మీదకి వెళ్ళిపోయారు పరశురాముడు. ఈ విధంగా మన జానకమ్మ ఆ రఘునందనుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి, తదనంతరం రాముడు లక్ష్మణుడు మిథిలానగర ప్రవేశం చేయడం, ఎంతో విశేషమైనటువంటి ఆ శివధనుస్సును మన రామచంద్రుడు ధనుర్భంగం చేయడం, సీత మనసులో బాధపడేదట, మదన పడింది. ఎవరొస్తారు ఇప్పుడు? అందరూ కూడా స్త్రీమూర్తులు మన జీవిత భాగస్వామి ఎవరవుతారనే పెద్ద డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. అమ్మ మంచి వాళ్ళు రావాలి, గుణవంతుడు రావాలి. మన తల్లిదండ్రులు కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు, బిడ్డను కన్నా తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారు, మంచి అల్లుడు రావాలి, సుగుణవంతుడు రావాలి, మళ్ళీ పొడుగ్గా ఉండాలి, హ్యాండ్సమ్గా ఉండాలి, డబ్బు ఉండాలి, అన్నీ ఉండాలి. సీత మనసులో మదన పడే సమయంలో జగదోద్ధారకుడు, ఆజానుబాహువు, దిగ్గజమైన శ్రీరాముడు రావణుడి చేతులను తొక్కుతూ ప్రచండమైనటువంటి ఆ ధనుస్సును ఎక్కుపెట్టాడు. కోదండాన్ని చెరుకు గడల 2 ముక్కలు చేస్తాడు. చాలా మంది అక్కడ చూస్తున్న వాళ్ళు అనుకున్నారట సీతా కళ్యాణ సమయంలో, ఆ సీతా స్వయంవరం సమయంలో, నీలోత్పలం వంటి, చూడండి స్వామివారి యొక్క శరీర వర్ణన, ఛాయ నీలోత్పలం, శరీర ఛాయ కలిగినటువంటి సుకుమారుడు కోదండం ఎత్తగలడా అని కొంతమంది అనుకున్నారట. కానీ స్వామి ఏం చేశాడు? ధనుస్సును సమీపించాడు. కోదండ రామా, శ్రీరాముడు మెరుపులా మెరిసే ఉత్తరీయాన్ని నడుముకు తీసుకుని బిగించుకున్నాడు. శిరస్సున ప్రభలతో కూడిన కిరీటం ఉంది స్వామికి. ఆకర్ణాంతం విస్తరించిన విశాల నేత్రాలు స్వామివి. రాజీవ నేత్రాయ రామచంద్రాయ, ఆయన కనులు ఆ యొక్క సైజు ఎలా ఉందంటే ఆకర్ణాంతం విస్తరించి ఉంది. ఇక్కడ మొదలైతే ఇక్కడ దాకా పెద్ద కళ్ళు స్వామివి, రక్తంలా ఎర్రబారిపోయినాయి. ఆ సుకుమారుని కురుల వెంట వెలువడిన సువాసనలు ఆయన వంగి ఆ ధనుస్సును తాకగా శ్రీరాముని నీల కేశాలు ఆ ధనుస్సుకు తగులుతున్నాయిట. ఆయన ఈ విధంగా ధనుస్సు నెత్తుతూ ఉండగా, ధనుస్సు గంటలు మోగుతూ ఉండగా, వింటి ధ్వజం అంటే ఆ ధనుస్సు పైన ధ్వజం ఉంటుంది, జెండా మెరుపులా మెరుస్తూ ఉండగా, తనకు అలవిగాని కార్యాన్ని రాముడు అవలీలగా పూర్తి చేయడం చూసి ప్రచండమైనటువంటి రాముని పరాక్రమానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులు, రావణాసురుడితో సహా అందరూ కూడా ఖిన్నులయ్యారు. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు జనక మహారాజుతో అన్నాడట, రాముడు వైకుంఠాధిపతి అయ్యా, ఎన్నో అద్భుతాలు చేయగలడు.
అంతే. రాముడు శివధనుస్సును ఎత్తగానే 1000 పిడుగులు పడ్డట్టు బ్రహ్మాండం దద్దరిల్లినట్టు ధనుస్సు పెళ్ళుమని విరిగిపోయిందట. పెళపెళమనే ధ్వనులు పిడుగులైపోయినాయి. భూమండలం అంతా కంపిస్తోందట. ఎక్కడైనా ఆదివరాహం పరిగెత్తుకుని వస్తోందా, భూమిని ఎత్తుకుని పరిగెత్తుకొస్తోందా అనుకున్నదట. రాముడు వింటిని 2 ఖండాలుగా చేసేశాడు. దేవతలంతా పుష్పవృష్టి కురిపించగా జనకుడు, విశ్వామిత్రుడు, లక్ష్మణుడు, సీత అందరూ గమనించారు. అటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు దగ్గరికి వెళ్ళి మన సీతమ్మ తల్లి ప్రణమిల్లి హంస గమనయ్యి, స్పీడ్గా పరిగెత్తడం కాదు, ఏదో అమ్మయ్య శివధనుసు విరిచేశాడు, నాకు హస్బెండ్ వచ్చేసాడు, అలా కాదు. హంస గమనయ్యి, చక్కగా గ్రేస్ఫుల్గా అమ్మవారు నడుస్తోంది. ఎలా ఉందమ్మా మన సీతమ్మ తల్లి? చక్కటి పలువరసతో, పద్మముల వంటి కనులతో, అద్భుతమైన లావణ్యంతో, విశేషమైనటువంటి అలంకరణలతో, సువాసనలు వెదజల్లేటువంటి ఆ యొక్క లావణ్య శోభలతో ఉందిట మన జానకమ్మ తల్లి. అందరూ ఆనందభరితులే. ఆ సుముహూర్తాన వివిధ వాద్యఘోషం మిన్నుమిట్టగా ఆ భువన సుందరుడు, మేఘశ్యాముడు, రఘువీరుడైనటువంటి ఆ యొక్క రఘురాముడు సీతమ్మ తల్లిని వివాహమాడాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ వివాహ మహోత్సవం కానీ స్వయంవరం కానీ ఇదంతా ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే, సీతమ్మ ఊహించుకుంటోంది అశోకవనంలో కూర్చుని ఆ సన్నివేశాన్ని. ఎందుకంటే మరి కష్టం వచ్చినప్పుడే కదా మనకు పాత రోజులన్నీ గుర్తుకొస్తాయి. నిజంగానే గుర్తొస్తాయి. ఎందుకంటే అలనాడు జరిగింది ఇదంతా. ఈనాడు నా పరిస్థితి చూడు ఎలా ఉందో, దుర్భరంగా ఉంది. ఈ ఏకాక్షులు, గజపాదులు, వీళ్ళందరి మధ్యలో ఆవిడ కూర్చుని అన్ని మాటలు అనిపించుకుంటూ, అన్ని మాటలు వాళ్ళని అంటూ. ఇప్పుడు న్యాచురల్గా జెంట్స్ అయితే ఏం చేస్తారంటే, ఒక మాట అంటే రెండో మాట అనడానికి కొంచెం ఆలోచిస్తారు. లేడీస్ అట్లా కాదు. వాళ్ళు అనకపోయినా పక్క వాళ్ళు ఇట్లా చూశారనే ఫీలింగ్తోనే మనం అనేస్తాం. మనకు అదో విశేష ప్రక్రియ ఉంది. ఇప్పుడు వనజ మాతాజీ ఏదో ఇట్లా చూశారనుకోండి నన్ను, నాలో ఉన్నటువంటి ఆ నారీ స్వభావం ఎలా వస్తుందంటే, ఈవెన్ ఎట్లాగైనా సరే 2 మాటలు అనవలసిందే నేను. అప్పుడు షీ విల్ నో హర్ ప్లేస్. న్యాచురల్ లేడీస్ టాలెంట్ అది. అంటే నేను స్త్రీలను ఇబ్బంది పెట్టడం కాదు, అదొక టాలెంట్, గొప్పతనం కూడా. ఎందుకంటే ఎదుటి చూపులను కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటాం. ఆ చూపులను అర్థం చేసుకుని మనం మన యొక్క అస్త్రశస్త్రాలు ప్రయోగిస్తాం. అందితే జుట్టు, అందకపోతే కాళ్ళు. జుట్టు పట్టుకోవడానికే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాం మనం, లొంగదీయడానికి. పాపం పురుషులు అలా కాదు. ఎంతమంది పాపం శ్రీనివాసులు ప్రభు గారు కానీ, రామకృష్ణ, పురుషులు జనరల్గా ఇట్లాంటి కాంట్రవర్సీలో దిగారంటే మాత్రం తాడో పేడో తేలిపోతుంది. మనం అట్లా కాదు. నానిస్తే మనకు బాగా హ్యాపీనెస్. దాన్ని బాగా నాంచి 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 మళ్ళీ మనం మనసులో అనుకుని మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పాలి మనకి. చెప్పిన తర్వాత 2 మాటలు అందాం. చెప్పకముందు మనం ఎందుకు బయటపడాలి? మన కార్డ్స్ క్లోజ్ టు అవర్ చెస్ట్. అంత అవసరం అసలు ఏమీ లేదు. అందుకే ఇందాక నేను అన్నా, ఎ పాట్ వాజ్ వన్స్ ఆస్క్డ్, హౌ డు యూ రిమైన్ కూల్ ఆల్ ద టైమ్? దెన్ ఇట్ సేస్ వెరీ క్లియర్లీ. అందుకే లెట్ అస్ ఆల్ రిమెంబర్ పాట్. ఎప్పుడు కూడా కుండను మనం మర్చిపోకూడదు. ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్, పెద్ద రెఫ్రిజిరేటర్స్ వచ్చిన తర్వాత కుండ గురించి మర్చిపోయాం. కుండ అంటే వాట్? కుండ ఉందని, కుండ ఉందా, కుండ వాడతారా, అదొక ఏదో డౌన్ మార్కెట్, ఏదో మాస్ టైప్లో. బట్ కుండ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అవర్ రియాలిటీ. రియాలిటీ ఏమిటంటే, ఐ ఆమ్ మేడ్ ఆఫ్ మడ్ అండ్ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు మడ్. దెన్ వై హ్యావ్ ప్రైడ్ అండ్ యాంగర్? మనకి తెలుసు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం కూడా తెలుసు మనకి. తెలిసిన తర్వాత ఇంత బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. మనం విశేషంగా ఏదైనా మంచి పనులు చేయాలనో, మన పేరు ఈ భూమండలం మీద ఎక్కువ కాలం ఉండాలనో అటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తే తప్పులేదు తప్ప, ఈ అహంభావపూర్వకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు, ఈ కుట్రలు పనడం, పన్నాగాలు పనడం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, విష్ణు 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 వినడమే కాదు, మనం దాన్ని అవలంబించాలనేటువంటి విజ్ఞప్తి నాది. అమ్మవారు ఆలోచించుకుంది రోజులన్నీ, చక్కటి రోజులు అవన్నీ. రాముడు వచ్చాడు, వివాహం చేసుకున్నాడు. కౌసల్యమ్మ నా అత్తగారు, దశరథుడు నా మామగారు.
మామగారు ఏదైనా సరే వరం ఇవ్వని ఏదైనా ఇవ్వని మామగారే మెట్టినింటిని గౌరవించడం. ఆ రాక్షసుడు ప్రాతకాల భోజనానికై నన్ను పండించి తీరుతాడు, తప్పకుండా వండిస్తాడు, బాగా కొట్టి నరికేసి నన్ను తినేస్తాడు. అధర్మాత్తు మహాత్పాతో భవిష్యతి సాంప్రతం నైతే ధర్మం విజానంతి రాక్షస పిశితాసన. ఏమిటి బాధపడేది, ఇంకా 100% నన్ను 2 months తర్వాత వండేసి బాగా ముక్కలు చేసుకుని తినేస్తాడు వాడు. ప్రియదర్శనుడైన నా రాముడు శ్రీరాముని యొక్క దర్శన భాగ్యం ఎప్పుడు కలుగుతుంది? అందమైన కనులు గల శ్రీరాముని దర్శన భాగ్యం లేనందున దుఃఖార్తయ్యై పతి ఎడబాటుకు లోనైనా నేను. నాకు ఇప్పుడు ఎవరైనా విషం ఇచ్చేటువంటి ఒక మహాదాత లభిస్తే బాగుండు. ఆవిడికి విషం లేదుగా, అక్కడ దొరకదు, నాట్ అవైలబుల్. సో షీ సర్చింగ్, ఎవరైనా నాకు విషం ఇస్తే బాగుండు, నేను టపీమని చచ్చిపోతాను, హాయిగా ఉంటుంది నా జన్మాన్ని. అప్పుడు వెంటనే నేను యముని దర్శించి ఉండేది దానను. లక్ష్మణాగ్రజుడైన శ్రీరామునికి నేను ఇంకా జీవించి ఉన్నట్టు బహుశా తెలిసి ఉండదు. నా జానా జీవతీం రామ సమాం లక్ష్మణ పూర్వజ జానంతౌ తన కృత్యాతాం నోర్వాం హి మమ మార్గణాం. అసలు ఆయనకి తెలుసో లేదో నేను బతికే ఉన్నానని. బీడా తీసుకొచ్చి సముద్రం మధ్యలో ఉన్న లంకలో నన్ను పడేశాడు. ఏం చేయాలరా భగవంతుడా ఇప్పుడు? నా కొరక ఎక్కడైనా వెతుకుతున్నారో లేదో? లేదు లేదు లేదు, తప్పకుండా వెతుకుతారు. జానంతౌ న కుర్యాతాం నోర్వాం హి మమద్ మార్గణాం. నేను ఎక్కడున్నాను, నా ఆచూకీ ఎట్లా తెలుస్తుంది రాముడికి? హౌ ధన్యా దేవాస్స గంధర్వా సిద్ధాశ్చ పరమర్షయః మమ పశ్యంతి ఏనాథం రామం రాజీవలోచనం. అనేక మార్లు చూడండి, మనం శ్రీరామచంద్రుని యొక్క విశేషమైనటువంటి తత్వాన్ని గ్రహిస్తున్నప్పుడు రాజీవనేత్రాయ రాఘవాయ నమో. ఎప్పుడు రాఘవుణ్ణి రాజీవనేత్రాయ అంటాం మనం. నరసింహస్వామి అవతారంలో రాజీవనేత్రాయ నారసింహాయ నమో మనం. నీలమేఘశ్యాముడు విశేషమైనటువంటి శ్యామ మోహన ఆకారం కలిగినటువంటి లావణ్య రూపమైనటువంటి పీతాంబరధారుడు అని ఇద్దరినే అంటాం, రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి. దేవలోకమున ఉన్నటువంటి దేవతలు, గంధర్వులు, సిద్ధులు, మహర్షులు మున్నగు వారందరూ రాజీవలోచనుడైన నా రామచంద్ర ప్రభువును దర్శించి ధన్యులవుతారు. ఆ రామచంద్ర ప్రభు ధర్మైక దృష్టి గలవాడు, జ్ఞాన నిధి. భర్త గురించి చెప్పుకుంటాం. మన భర్త గురించి అడిగితే ఏం చెప్తాం? టాల్, హ్యాండ్సమ్, మోస్ట్ ఎంటర్ప్రీన్యూరల్, వెరీ 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 షార్ప్. ఎవరం కూడా చెప్పం వెరీ డల్ ఫెలో, హోప్లెస్ ఫెలో, హారబుల్ ఫెలో, లేజీ ఫెలో. లేజీ అయినా లేజీ అని చెప్పం. మన మనసుకు మనకు తెలుసు లేజీ ఫెలో, ఏం హెల్ప్ చేయరు, ఏం చేయరని. కానీ చాలా హెల్ప్ చేస్తారు. మా హస్బెండ్ అసలు నిజంగా ఎంత హెల్ప్ అంటే అసలు చెప్పలేమనుకోండి. నేను రాకపోతే అసలు ఇంత పనులు చేయలేను నేను. అసలు మోడెస్టీ ఎక్కువ మనకి. కానీ అక్కడ నిజంగా రామచంద్రుడు ధర్మైక దృష్టి గలవాడు. అందుకే అంటారు రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ. ధర్మము అనే దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యమే రాముని అవతారం. ధర్మం తప్ప ఇంకోటి లేదు అక్కడ. జ్ఞాన నిధి. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అన్నప్పుడు ఒక సందేహం రావచ్చు. రాముడు ధర్మమూర్తి అయితే సీతమ్మను గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు పంపేశాడు? ఆ సందర్భం వస్తుంది, దానికి చెప్తాను. మళ్ళీ సీతమ్మ ఇన్ని కష్టాలు పడటానికి ఆవిడ యొక్క కర్మ విధానం ఏమిటనేది కూడా చెప్తాను. పూర్వజన్మ కర్మ విధానం. మానవ రూపం ఎత్తారు అంటే తప్పనిసరిగా ఆ కర్మ ఫలితం అనుభవించక తప్పదు. కృష్ణావతారం కూడా అంతే. కృష్ణుడి నిర్యాణం జరిగినప్పుడు భాగవతంలో మనం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు కూడా భాగవతంలోని రామతత్వంలోని సుందరకాండే మనం చెప్పుకుంటున్నాం. దేనికైనా మూలం భాగవతమే. ఎందుకంటే ఆ భాగవతాన్ని మనం ఆ 21 అంశాలను, అవతారాలను వేద ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పినటువంటి విధి విధాన సహితంగా మనం తెలుసుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం. ఉత్తగా 4 పేజీలు తిరిగేస్తే భాగవతం అయిపోయిందా? అయిపోయినాయి. భగవద్గీత అయిపోయిందా?
అయిపోయింది. తర్వాత మళ్ళీ పుస్తకం ఎక్కడ ఉంటుంది? వెళ్ళి అలమారలో ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పరిత్రాణాయ సాధూనాం అన్న ఎక్కడో విన్నట్టుందండి ఇది శ్లోకం. నో అబ్బబ్బబ్బా, వి హర్డ్ ఇట్ సమ్వేర్. భగవద్గీత మనకు ప్రామాణిక గ్రంథం. హిందువులు సనాతన ధర్మాన్ని, నేను హిందువులు అనే పదం చాలా తక్కువ వాడతా, సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించే వాళ్ళం అనే పదం ఎక్కువగా వాడతా. ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, దేశంలో ఉన్నవారు అందరూ కూడా హిందువులే అని. దట్స్ ఆల్సో కరెక్ట్. హిందూయిజం ఈజ్ నాట్ ఎ రిలీజియన్, ఇట్స్ ఎ కల్చర్. బట్ సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించే వాళ్ళం మనం. వేదం, వేదాంగాలు, ఉపనిషత్తులు, ఈ పురాణాలు, వీటిలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలను మనం పాటిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ అంశాలు మనం పాటిస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ ఆల్ ది ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ. There may be Muslims, there may be Christians, there may be many people, many other dharmas. For all, this is a Hindu religion. It is not a Hindu religion, is not the thing. Hindu is a dharma. Hindu is a way of living. ఆవిడ అనుకుంటున్నారు ధర్మైక దృష్టి ఉంది, జ్ఞాననిధి, రాజర్షి, పరమాత్ముడు అట్టి మహానుభావునికి భార్యనైన వానితో అయిన నాతో సాధారణంగా లోకంలో జనులకు ఎదుటనున్న వారి ఎడనే ప్రేమ సౌహార్దం నిలిచి ఉంటుంది, కనపడని వారిపై ప్రేమ సన్నగిల్లుతుంది. ఇంకా రాముడితో గురించి అంటోంది ఆవిడ, దృశ్యమానే భవేత్ ప్రీతి. కనపడితే ప్రేమ ఉంటుంది, కనపడట్లేదు కదా నేను. జానకమ్మ యొక్క చిన్ని మనస్సు చూడండి ఎలా గాయపడిందో. పట్టించుకోవట్లేదు రాముడు అనుకుంది. అక్కడ రాముడు పడుతున్నటువంటి బాధ ఉంది చూడండి, అది హనుమంతుడు ఆవిడకు దర్శింపజేస్తాడు ఇప్పుడు కొన్ని గంటల్లో. అప్పటి వరకు ఆవిడ ఫీలింగ్ ఏమిటి? రాముడు పట్టించుకోవట్లేదు. దృశ్యమానే భవేత్ ప్రీతి. మనం ఏమనుకుంటాం? కనపడని వారిపై ప్రేమ సన్నగిల్లును, ఇది కృతజ్ఞుల లక్షణం. కానీ రాముడు కృతజ్ఞుడే కనుక ఆ స్వామి నన్ను మర్చిపోవడం కల్లా, మళ్ళీ ఆవిడే క్వశ్చన్, ఆవిడే ఆన్సర్. నాశయంతి కృతజ్ఞాస్తు న రామో నాశయిష్యతి. రాముడు ఏం ఫీల్ అవ్వట్లేదు. రాముడు ఉన్నాడు, నాకు గుర్తున్నాడు, నేను కూడా రాముడు గుర్తున్నా. కిమ్ను మేన గుణాకేచిత్ కిమ్నా భాగ్యక్షయో మమ యాహం సీదామి రామేణ హీనా ముఖ్యేన భామిని. జగన్నాథుడైన రామునకు పత్ని అయి ఉండి నేను ఈ దురవస్థల పాలవట కారణమేమి? నాలో సద్గుణములు లేవా? నేను సత్కర్మలు చేయలేదా? నా అదృష్టమే అడుగంటిందా? శ్రేయో మే జీవితాన్మర్తుం జీహీనాయ విహీనాయ మహాత్మనః రామా దక్లిష్ట చారిత్రాత్ సూరా శత్రు నిబర్హణాత్. నా రాముడు ఉదాత్త చరిత్రుడు, గొప్ప చరిత్ర గలవాడు, శత్రువులను నిర్మూలించేవాడు, ఏకైక వీరుడు, అతడు మహాత్ముడు. అట్టి నా ప్రభువుకు దూరంగా ఉండి జీవించి ఉండటం కంటే ఈ తనువును త్యజించుటయే మేలు. ఇంక ఏమీ లేదు, ఇంతకంటే భరించలేను నేను. వీళ్ళ చేతుల్లో చనిపోయే కంటే నాకు నేనే మరణాన్ని కోరుకుంటా. అథవా న్యస్త్ర, అథవా మహాపురుషులైన ఆ సోదరులు ఇరువురు అస్త్రశస్త్రాలు పక్కన పెట్టి వనములందు కందమూలములు భక్షిస్తూ మునివృత్తిని అవలంబించి ఉన్నారా ఏమిటి? అసలు వాళ్ళు ఏమిటి సన్యాసం తీసేసుకున్నారా ఏంటి? కర్మ, వాళ్ళు సన్యాసం తీసేసుకుని కందమూలాలు తింటూ అట్లా తిరుగుతూ ఉన్నారా ఏమిటి? నా పరిస్థితి ఏమిటి? నన్ను ఇక్కడ వదిలిపెట్టేశారే, నేను ఇక్కడ ఉన్నానే, నా సంగతి తెలుసా తెలీదా రాముడికి? లేదా ఆవిడ అన్ని ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్, అన్ని డౌట్సే ఆవిడకి. పాపం ఏం తెలియదుగా, ఆవిడకి ఏమి తెలియదు పాపం. అక్కడ అశోకవనంలో కూర్చునుంది, చుట్టూ రాక్షసీమణులు భయంకరంగా ఆవిడని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, కష్టపెడుతున్నారు. ఆవిడ ఇంకేం చేస్తుంది? అన్ని డౌట్సే, నో క్లారిటీ. చద్మనా ఘాతితౌ సూరో భాతరో రామలక్ష్మణౌ సాహమేవం గతే కాలే మర్తుమిచ్చామి సర్వదా నచమే విహితో మృత్యు అస్మిన్ దుఃఖేపి వర్తితే. ఏమో ఈ దుర్మార్గుడు రావణాసురుడు కపట వేషంతో వచ్చి నన్ను ఎత్తుకుపోయిన వాడు కపటంగా వాళ్ళని కూడా చంపేశాడేమో. ఒకసారేమో ఆవిడ అంటున్నారు మహావీరుడు సూర్యుడు నా భర్త, జగదేక వీరుడు, ఉదాత్త చరిత్రుడు అని. మళ్ళీ పాపం డౌట్. స్త్రీ మనస్సు డోలాయమానంగా ఉంటుంది, ఊగిసలాడుతూ ఉంటుంది. పురుషులు స్థిరచిత్తులు ఉంటారు, ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం మనం, మనకి థాట్స్ ఎక్కువ. అయితే అట్లా అయితే అట్లా అయితే మళ్ళీ ఇట్లా అయితే మళ్ళీ దీనికి ఇట్లా అయితే మళ్ళీ దీనికి ఇట్లా అయితే మన ఊహల్లోనే జడలల్లుతాం.
భద్రాచల సీతమ్మ వారి అలా రాముడి కళ్యాణంలో చూడండి, సీతమ్మ పాపం ఇంత ఉంటుంది, ఆ జడ మాత్రం పొడుగు ఉంటుంది. మన ఊహల జడలు ఎన్ని వేసుకుంటామంటే ఏమో వాళ్ళు అట్లా అనుకున్నారేమో, అట్లా అనుకున్నారేమో, ఇట్లా అనుకున్నారేమో, ఇట్లా అనుకున్నారేమో, రెండు అవో, అంతా మన ఊహలే. దాంతో మనం ఆ ఊహల మహల్లో తిరుగుతూ ఉంటాం. రామ లక్ష్మణులను దుర్మార్గుడైన రాక్షసరాజుకు రావణుడు కపటోపాయంతో చంపేశాడా ఏమిటి అని చెప్పి, ధన్యాకలు మహాత్మానో, ఇట్టి కష్టకాలంలో ఏ విధంగా ఆలోచించినా నాకు మరణమే శరణ్యమని తోస్తోంది. శ్రీరాములకు దూరం అయ్యాను, పాపి అయిన రావణుని వశంలో ఉన్నాను. ఇట్టి పరిస్థితుల్లో నేను నా ప్రాణాలు త్యాగం చేస్తాను. ప్రాణాం స్తక్ష్యామి పాపస్య రావణస్య గతావశం. ఆ రావణాసురుడి యొక్క కబంధ హస్తాలలో మరణించే కంటే నా ప్రాణాలు నేనే తీసేసుకుంటాను అంటే పౌరుషం వచ్చింది ఇంకా అమ్మవారికి మళ్ళీ. ఈ విధంగా అమ్మవారు పలుకుతోంది బయటికి. కాశ్చిజ్ఞగుస్మత్తాఖ్యాతం రావణస్య తరస్వినః. ఆవిడ బాగా కోపంతో మాట్లాడుతోంది, సీతయా క్రోధిత. ఆ పలుకులు విని వాళ్ళు భయంతో, భీకర రాక్షస స్త్రీలు కోపంతో ఉడికిపోయారట. వారిలో కొందరు బలశాలి అయిన రావుడికి ఈ సంగతులు చెప్పేద్దాం, ఈవిడ చచ్చిపోవాలనుకుంటోంది, ఓమ్మో రావణాసురుడు మన ఏం చేస్తాడో అని గబ 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 పరిగెత్తడానికి వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది. అనంతరం భయంకర ఆకారాలైనటువంటి పునః పరుషమేకార్థం అనర్థార్థం అధాప్రువన్. ఏం అనర్థం జరుగుతుందో ఏమో. ఇక రావణాసురుడు గనక, ఈవిడ గనక ఆత్మహత్య చేసుకుంటే రావణాసురుడు గనక వీళ్ళని ఏం చేస్తాడు, 100% వీళ్ళందరూ కూడా దొండకాయ బెండకాయ ఫ్రై కింద మాడిపోతారు. మనం వేపుడు చేస్తాం కదా, ఆలు బెండకాయ, అట్లా పాపం వాళ్ళని ఖండాలుగా తునకలు చేసి బాగా వేయించేసి అందరూ మహల్లో అందరూ కూడా రాజప్రసాదంలో తినేస్తారు. నరమాంస భక్షకులు కదా రాక్షసులు. పాపం వాళ్ళు భయపడిపోయి వాళ్ళ ప్రాణాలు, ఒక కన్ను ఉంటే ఏమిటి, ఒక పన్ను ఉంటే ఏమిటి, ఒక చెవు ఉంటే ఏమిటి, ప్రాణాలే కదా. ఆ ఒక కన్నుకి ఇంకో కన్ను ఉంటారు, కాంబినేషన్, గంతకు తగ్గ బొంతలు. వాళ్ళ కుటుంబాలు వాళ్ళకి ఉంటాయి కదా పాపం. పారిపోయారు గబగబా అందరు కలిసి. దుర్మార్గురాలమైన ఓ సీత, నీ నిర్ణయం అనుచితమైనది. రాక్షస స్త్రీల అందరం కలిసి నేడే ఇప్పుడే నీ శరీర మాంసాన్ని తృప్తిగా భక్షిస్తాము. రాక్షస్యో భక్షయిష్యంతి. అందరం నిన్ను ఇప్పుడే నరికేస్తాం చూడు. నీకు బాగా పొగరెక్కిపోయింది, ఈ విధంగా ఉంది నీ ప్రవర్తన, అనుచితంగా ఉంది, నువ్వేం డిసిప్లిన్లో లేవు, నీ క్రమశిక్షణలో పెట్టాలి. సీతాం తాభిరన్నార్యాభి దృష్ట్వా సంతర్జితాం తదా రాక్షసీ త్రిజటా వృద్ధా శయానా వాక్యం అబ్రవీత్. అప్పుడు క్రూరులైన రాక్షస స్త్రీలు ఈ విధంగా సీతాదేవిని భయపెట్టడం చూసి, అంతవరకు ఒక పెద్ద మనిషి, ఆవిడ విభీషణుడి యొక్క కుమార్తె, జ్ఞానంలో పెద్ద మనిషి ఆవిడ, విభీషణుని యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి త్రిజట అనే రాక్షసి అప్పటిదాకా పడుకునుంది. ఆవిడ పొద్దున్నుంచి న్యూసెన్స్ అంతా జరుగుతోంది కదా, రావణాసురుడు రావడం, పిచ్చి మాటలు మాట్లాడటం, వీళ్ళు పేలిపోవడం, అతను పేలిపోవడం, వెళ్ళిపోవడం అంతా జరిగింది. హాయిగా ఆవిడ పడుకునుంది. ఆవిడ లేచింది, లేచి త్రిజట స్వప్న వృత్తాంతం అనేది సుందరకాండలో ఎంతో విశేషమైనటువంటి అంశం. ఎవరైతే మనం సుందరకాండ పారాయణం చేస్తామో, సుందరకాండతో పాటు విష్ణు పురాణం, ఏదైనా ఈ విష్ణు తత్వానికి సంబంధించిన ఏదైనా అంశాలు చదువుతున్నప్పుడు ముఖ్యంగా సుందరకాండలోకి మాత్రం త్రిజట స్వప్న వృత్తాంతం. కన్యా ఉట్కూర్ మాతాజీ ఒక 2 days బ్యాక్ అడిగారు, ఎవరో ఒక రాక్షసికి డ్రీమ్ వచ్చింది, అదంతా అదే స్వప్న వృత్తాంతం ఇది. ఓ దుష్ట స్త్రీలారా, ఆవిడ కూడా అదే పదం, ఆల్ బ్యాడ్ ఫెలోస్, ఈచ్ వన్ కాలింగ్ ఈచ్ అదర్ బ్యాడ్. ఈవిడ కూడా రాక్షస స్త్రీయే. ఆవిడిక వాళ్ళని అంటోంది, స్వప్నో హృద్య మయా దృష్టో. ఓ దుష్ట స్త్రీలారా, మిమ్ములను మీరే తినివేసుకోండి. ఎట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా పిక్కుని తినేయడమే, మిమ్మల్ని మీరే తినేసుకోండి. ఆత్మానం ఖాదతానార్య. ఖాదత్తం అంటే, ఖాదత్ అంటే తినడం,
ఖాదామి, అహం ఖాదామి. ఖాదామి అంటారు సంస్కృతంలో. ఖాదామి అంటే తినడం. ఆత్మానం ఖాదత, మీకు మీరే తినేసుకోండి. ఈమె జనకుని గారాల బిడ్డ. సీతాం భక్షయిష్యద నా సీతాం భక్షయిష్యద, సీతను కాదు తినాల్సింది, మిమ్మల్ని మీరే కొరికేసుకుని తినేసుకోండి. దశరథుని కోడలామె, మీరు సీతను భక్షింపజాలరు. స్వప్నో హృద్య మయా దృష్టో, ఒక స్వప్నం వచ్చింది నాకు, కల వచ్చింది ఇప్పుడు. అది మిక్కిలి భయంకరంగా ఉంది. ఎలా ఉందయ్యా ఆ స్వప్నం? భయంకరంగా ఉంది, గగురుబాటు కలిగిస్తోంది. మనం స్వప్నంలో ఏం చేస్తాం? కలలో అటు ఇటు ఏదైనా ఓ చెడ్డ కల వచ్చింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? టపక్కుని లేచేస్తాం. ఇలా గబగబా ఒక బాటిల్లో నీళ్లు తీసుకుని తాగుతాం. ఇంకా మనకు రాక్షస స్వభావం ఎక్కువైతే మన పక్కన పడుకున్న సోదరో భర్తో తండ్రో తల్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని చటుక్కుని లేపి వాళ్ళ నిద్ర డిస్టర్బ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం సఫరింగ్ కదా, వాళ్ళు కూడా సఫర్. భయం వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాం. రాక్షసులందరి వినాశనమును, సీతాపతి యగు శ్రీరాముని జయమును సూచిస్తోంది. సీతమ్మ అన్నది చూడండి నిన్న, ఇక్కడ లంకంతా కూడా చితి మంటలు రేగి ఆ పొగలతో లంకానగరం అంతా కూడా కప్పబడి, ఈ స్త్రీలంతా యొక్క ఆ రోదనలతో లంకానగరం దద్దరిల్లుతుందని. సీతాపతి అయినటువంటి రాముడు వస్తున్నాడు, రాక్షసులందరినీ సంహరిస్తున్నాడు. కథయస్వ త్వయా దృష్ట స్వప్నోయం కీదృశోనిసి, వాళ్ళంతా కూడా భయపడ్డారట, అదంతా విన్నారట వాళ్ళు. రాక్షసస్య క్రోధమూర్ఛిత, కోపోద్రేకంలో ఉన్న రాక్షసులు ఆ స్త్రీలంతా కూడా టక్కుని ఈవిడ మాటలు విని మిక్కిలి భీతిల్లి చెందారట, భయపడిపోయారు. పిమ్మట వారంతా ఆవిడతో అన్నారట, ఓ త్రిజట, ఈ రాత్రి నీకు వచ్చిన కళ ఎట్టిదో వివరించు, నీ కళ ఏమిటో చెప్పు, అసలు డీటెయిల్డ్గా చెప్పు అనగానే త్రిజట ఆ ఉషక్కాలమున, తెల్లవారుజామున, ఉవాచ వచనం కాలే త్రిజట స్వప్న సంశ్రితం గజదంతమయీం దివ్యాం శిబికామంతరిక్షగాం. ఆ ఉషక్కాలంలో తనకు వచ్చినటువంటి ఆ స్వప్న విశేషాలను, కళ యొక్క విశేషాలను చెప్పడం మొదలెట్టింది త్రిజట. ఆ కళ చూడండి ఎలా ఉందో. గజదంతమయీం దివ్యాం శిబికామంతరిక్షగాం, ఏనుగు దంతాలతో నిర్మించబడినటువంటి 1000 హంసలను పూంచిన ఒక దివ్యమైన పల్లకి ఆకాశంలో ఈ విధంగా రావడం నేను కలలో చూశాను. ఒక పల్లకి వచ్చింది ఆకాశంలోంచి. యుక్తాం హంస సహస్రేణ స్వయమాస్థాయ రాఘవ. ఆ పల్లకీలో ఎవరున్నారయ్యా? శ్రీరాముడు లక్ష్మణునితో కూడి శ్వేత మాల్య అంబరధారియే ఆసీనుడై ఉన్నాడట. కాబట్టి లక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రుడు. యుక్తాం హంస సహస్రేణ స్వయం ఆస్థాయ రాఘవ శుక్ల మాల్యాంబరధరో లక్ష్మణేన సహాగత. నేను స్వప్నంలో సీతను కూడా చూశాను. ఆమె సముద్ర మధ్యమున గల ఒక తెల్లని పర్వతంపై ఆసీనురాలై ఉంది. శుక్లాంబరావృత సాగరేణ పరిక్లిప్తం శ్వేతం పర్వతమాస్థిత. ఒక పర్వతం మీద కూర్చునుంది సముద్ర మధ్యంలో. చక్కటి తెల్లని పర్వతం మీద అమ్మవారు కూర్చునున్నారు సీతమ్మ. ఆమెయు శుభవస్త్రమును ధరించి ఉంది. ఎట్లాంటి వస్త్రాలు ధరించుంది? తెల్లటి వస్త్రములు. సూర్యునికి సూర్యకాంతికి భేదం లేనట్టు శ్రీరామునకు సీతాదేవికి సాంగత్యము విడదీయరానిది. ఇంకా ఆవిడ చెప్తోంది చూడండి, రామేణ సంగతా సీత భాస్కరేణ ప్రభాయత. ఎప్పుడైనా మనం వనజ మాతాజీ ఒకసారి మంగమ్మ మాతాజీని అడుగుతారు, అబ్బా మాతాజీ మీరు దుబాయ్లో ఉన్నారు కదా, ఒక్కసారి సూర్యకాంతి సూర్యుడిని సపరేట్ చేసేద్దాం మనం. చేసేసి సత్సంగంలో సాయంత్రం 6:30 కల్లా మాతాజీకి ఒక వీడియో తీసి అందరూ సత్సంగంలో సభ్యులందరికీ, గురేశ్వరరావు గారికి అందరికీ కూడా చూపించేద్దాం. మన ఇద్దరం కూడా సత్సంగంలో సుపీరియర్ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి సూర్యుడిని సూర్యకాంతిని విడదీసేసాం. చేయగలరా? ఎందుకంటే రోజు విష్ణు విష్ణు అంటున్నారు, చేయొచ్చు, తప్పే ఉంది. కెన్ దే డూ ఇట్? నో. సన్లైట్ సపరేట్.
నో మాతాజీ. అదే చేయొచ్చు మాతాజీ, వనజ మాతాజీ, ప్రయత్నం చేద్దామా? చేయలేదు. సూర్యునికి సూర్యకాంతికి భేదం లేదు, అభేదమైనవి. మనం ఎంత భక్తులు, రామదాసు, త్యాగరాజు, అన్నమాచారి ఎవరైనా సరే సూర్యుడు సూర్యకాంతి ఏ విధంగా భేదం లేదో అలా రామునికి సీతకు సాంగత్యం విడదీయరానిది. తరువాత శ్రీరాముడు పర్వత సదృశమై 4 దంతములు గల ఒక మహాగజంపై ఆరూఢుడై కూర్చునుండి లక్ష్మణునితో కలిసి రావడం నేను చూశాను. ఒక పెద్ద గజం మీద కూర్చున్నాడట. రాఘవశ్చ మయా దృష్ట చతుర్దంతం మహాగజం. భద్రగజము అన్నా నేను. 4 దంతాలు ఉంటాయి దానికి. ఇప్పుడు 2 దంతాలు ఉంటేనే పీకేసుకుని చంపేస్తున్నారు మనం వేటగాళ్ళు. 4 దంతాల గజాలు అందుకనే మాయమైపోయినాయి కలికాలంలోంచి. 4 దంతాలు కలిగినటువంటి ఒక మహాగజం మీద కూర్చుని శ్రీరాముడు లక్ష్మణ సమేతుడై రావడం చూశానేనంటోంది ఆవిడ. తమ తేజస్సులతో వెలుగొందుచు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు? ఈ విధంగా ముళ్ళు పెట్టుకుని జటాధరులై కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి ఆ మాలలన్నీ వేసుకుని రుద్రాక్షలు స్ఫటికలన్నీ వేసుకుని ముని అవతారంలో లేరు. ఎలా ఉన్నారయ్యా శ్రీరామచంద్రుడు లక్ష్మణుడు? శుక్ల మాల్యాంబరధరౌ జానకీం పర్యుపస్థితౌ తస్య సగస్యాగ్రే హ్యాకాశస్తస్య దంతినః భర్త్రా పరిగృహీతస్య జానకీ స్కందమాశ్రిత. వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే సమస్తమైన తేజస్సులతో ఉన్నారట. తెల్లని పూలమాలలతో తెల్లని వస్త్రములు ధరించి ఆ నరశ్రేష్ఠులు జానకిని సమీపించారట. ఆకాశమునందు శ్రీరామచంద్రుడు తాను అధిష్ఠించి ఉన్న ఏనుగును స్థిరంగా నిలిపాడట. ఆ ఏనుగు ఎక్కడైపోయింది? స్టాచ్యూ అనగానే ఆగిపోతాను చూడండి, అట్లా ఆగిపోయింది ఆ ఏనుగు ఆకాశంలో. పిమ్మట పర్వత అగ్రంపై ఉన్నటువంటి జానక ఆ ఏనుగు యొక్క మూపుపై ఎక్కి శ్రీరాముని ఒడిలోకి చేరింది తల్లి మన జానకమ్మ. భర్తురంకాత్ సముపస్య తత కమలలోచన. స్వామి యొక్క సన్నిధికి చేరుకుంది అమ్మవారు. రామచంద్ర ప్రభు జానకిని చేరదీసి పిదప ఆ కమలలోచనుడు తన పతి యొడి నుండి లేచి, ఆ సీతమ్మ తల్లి లేచి సూర్యచంద్రులను స్పృశించుచుండునట్టు నేను చూశాను. భర్త ఒడిలోకి చేరుకుంది రామచంద్రుని ఒడిలోకి సీతమ్మ. ఆయన వచ్చాడు ఒక గజంపై ఆకాశంలోంచి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని అందిపుచ్చుకున్నాడు, తన ఒడిలోకి తీసుకున్నాడు. పిదప ఆ కమలలోచన తన పతి ఒడి నుండి లేచి సూర్యచంద్రులను ముట్టుకుంటూ వాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నదట. ఇంకా ఎక్కడున్నారో చూడండి. రామ లక్ష్మణులు సీతయాచ విశాలాక్ష లంకయా ఉపరిస్థిత. సీతా సమేతుడై సీతారామ లక్ష్మణ సమేతమైనటువంటి ఆ గజం ఎక్కడుందయ్యా? మదపుటేనుగు లంక మీద నుంచునుంది. లంక మీద నుంచునుంది. పిదప ఇంకా పాండురర్షభయుక్తేన రథేన అష్టయూజా స్వయం. ఒక 8 ఎద్దులు వృషభములను పూంచినటువంటి రథంపై చేరిన రాముడు శుక్ల మాల్యాంబరధరుడై భార్య అయిన సీతతో లక్ష్మణుడితో కూడి ఇక్కడకు విచ్చేశాడు. అక్కడికి సీతమ్మను తీసుకున్నాడు. మళ్ళీ ముగ్గురు కలిసి ఇటు వచ్చారు. ఎట్లా వచ్చారయ్యా? 8 ఎద్దులు ఉన్నటువంటి రథం. ఎద్దు అనగానే, ఆ వృషభము అనగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సింది యమధర్మరాజు యొక్క వాహనం. యమధర్మరాజు వాహనం దున్నపోతు. శ్రీరాముడు పత్ని అయిన సీతతో తమ్ముడైన లక్ష్మణునితో కూడి సూర్యకాంతులను విరజిమ్ముతున్న దివ్యమైనటువంటి పుష్పక విమానాన్ని అధిరోహించి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ పుష్పక విమానం ఎక్కి అలా వెళ్ళిపోయారట. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు? ఉత్తర దిశకి వెళ్ళిపోయారు. సీతా లక్ష్మణ సమేతుడై ఆరుహ్య పుష్పకం దివ్యం విమానం సూర్య సన్నిభం ఎక్కారు. ఎక్కడ పుష్పక విమానం అంటే దే కాంకర్డ్ లంక. లంకను జయించారు. దాని అర్థం అదే కదా. అప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కారులో వాళ్ళెవరో తిరిగారంటే ఏదైనా మనమన్నా ఇవ్వాలి, వాళ్ళన్నా కొట్టేయాలి. ఇప్పటి కాలంలో కొట్టేయడం, అప్పటి కాలంలో గెలుచుకుని వెళ్ళడం.
సో పుష్పక విమానాన్ని గెలుచుకుని రాముడు తీసుకెళ్లిపోయాడు పుష్పక విమానం సహితమైనటువంటి ఆ యొక్క శోభను. శ్రీరాముడు ఈ విధంగా స్వప్నంలో నేను దర్శించాను. విష్ణు పరాక్రముడైనటువంటి శ్రీరాముడు ఉత్తర దిశకు తీసుకుని వెళ్ళాడు సీతమ్మను లక్ష్మణుడితో సహా. ఉత్తరాం దిశమాలోక్య జగామ పురుషోత్తమ ఏవం స్వప్నే మయా దృష్టో రామో విష్ణు పరాక్రమ. పాపులు స్వర్గాన్ని చేరజాలనట్లు సురాసురులు రాక్షసులు గాని తదితరులు మహా తేజశాలి అయిన శ్రీరాముని జయింప సమర్థులు కారు. నహి రామో మహాతేజ శక్యో జేతుం సురాసురై. ఎవరు జయించలేరు రాముణ్ణి. మహా తేజశాలి, మహాపరాక్రమశాలి, మహాసూరుడు, మహావీరుడు, మహాధర్మ సంపన్నుడు, ధర్మస్వరూపుడు సాక్షాత్. ఇహ రావణాసురుడు కూడా కనపడ్డాడు ఆవిడ కలలో. రావణశ్చ మయా దృష్ట క్షితౌ తైల సముక్షిత. ఎట్లా ఉన్నాడయ్యా రావణాసురుడు? నూనె పూసిన దేహంతో నేలపై పడున్నాడట. అందుకే చూడండి, ఎప్పుడైనా కూడా నూనె పూసుకుని నూనె కనపడటం, నూనె పూయడం, నూనెతో కనపడటం ఇది కళల్లో చాలా తప్పు. నూనె పోయబడిన దేహంతో నేలపై పడున్నాడు రావణుడు. ఆ రావణుడు ఎర్రని వస్త్రాలు ధరించి ఉన్నాడట. మనం భాగవతంలో చెప్పుకుంటున్నప్పుడు మృత్యుదేవత యొక్క రంగులు చెప్పారు. రక్తవాస పిబన్మత్త కరవీర కృతస్రజ విభం స్థైలం హసన్ నృత్యం భ్రాంత చిత్తా కులేంద్రియ గర్ధవేన యయౌ శీఘ్రం దక్షిణాం దిశమాస్థిత. ఇంకా చూడండి అతనికి జరిగిన సన్మానం. అతడు శిరోముండనం చేయించుకుని నల్లని వస్త్రములు మళ్ళీ ధరించి ఒక స్త్రీచే లాగబడుచుండెను. ఒక స్త్రీచే లాగబడు. స్త్రీయా దృష్టో ముండ కృష్ణ అంబర పునః. ఏడవబడుతున్నట్టు ఒక స్త్రీ చేత నల్లని వస్త్రాలు, ఎర్రని వస్త్రాలు ధరించి, ఒళ్ళంతా నూనె పూసి, గుండు గీకించి, నల్లని వస్త్రములు ధరించిన వాడే ఒక స్త్రీచే లాగబడుచుండెను. ఇంకా పిబం శైలం హసన్ నృత్యం భ్రాంత చిత్తా కులేంద్రియ. ఎర్రని మాలలు పైపూతలు కలిగి గాడిదలను కట్టిన రథంపై చేరి ఉండెను. నిజమే, ఇప్పుడు మనం అంటాం కదా, ఏదైనా గాడిదను కట్టి గాడిద మీద కూర్చోబెట్టి ఊరేగిస్తాం. ఎవరిదన్నా అవమానం జరగాలంటే చెప్పులు దండేసి గాడిద మీద కూర్చోబెడతాం. కూర్చోబెడితే వాడికి శాస్తి అయినట్టు మొత్తం ఊరంతా చాటింపు వేసుకుంటూ తిప్పుతారు ఊళ్ళల్లో. సో ఇక్కడ కూడా రావణాసురుడికి గుండుగికి గాడిదలు పూడ్చబడినటువంటి రథం మీద కూర్చుని కలత చెందిన మనస్సుతో పిచ్చి వానివలే పతితో వాక్చిరాభూమో గర్ధభాత్ భయమోహిత. ఇంకా చూడండి చాంచల్యంతో ఉన్నాడట రావణాసురుడు. నూనెను తాగుచూ, ఏం తాగుతున్నాడయ్యా? నూనె తాగుతున్నాడు. నవ్వుచూ, నృత్యము చేయుచు గాడిదల రథంపై ఎటు దిక్కుకెళ్ళాడు? దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్ళాను. మనం అందుకే సౌత్ ఫేసింగ్ ఏది మన పని చెయ్యం. సౌత్ ఫేస్ అంటేనే పాతాళం లోపల కింద ఎక్కడో మనకు ఇంకా నరక ప్రాప్తి. అది దక్షిణ దిక్కు అనగానే నరకం. స్వామివారు ఉత్తర దిక్కుకు వెడితే వీడు వెళ్ళింది దక్షిణ దిక్కుకి, సౌత్ నార్త్. పిమ్మట రాక్షసరాజైన రావణుడు భయ వ్యాకులుడై గాడిదపై నుండి తలకిందులుగా భూమిపై పడిపోవుచుండుటను చూచితిని. ఇంకా పోనీ గాడిద రథంపై చక్కగా కూర్చుని ఏదో గ్రేస్ఫుల్ గా కూర్చున్నాడా అంటే అది కూడా లేదు, తలకిందులైపోయాడు. గాడిద రథం, గాడిదలు తలకిందులు, రథం తలకిందులు, వీడు తలకిందులు. అంటే అంతా నాశనమే, సర్వభ్రష్టం. ఆ రావణుడు త్వరగా తుట్రుపడుతూ లేస్తూ పీడితుడై మత్తు చే స్పృహ లేనివాడే, మత్తు బాగా మత్తు, నూనె తాగాడు, మద్దం అనుకుంటున్నాడు, ఏం తాగుతున్నాడో తెలియట్లేదు. దిగంబరుడై, బట్టలు లేవు, పిచ్చి వాని వలె నోటికొచ్చినట్లు పెక్కు విధాల పేలుతూ. చూడండి లాస్ట్ స్టేజెస్కి వెళ్ళిపోతే ఇంకా అంత అవమానం జరిగిందంటే మతి భ్రమిస్తుంది, మతి చాంచల్యం అంటారు. అతడు ఎలా ఉన్నాడయ్యా? దుస్సహమై, దుర్గంధ భూయిష్టమై, భయంకరమై, దుర్గంధం దుస్సహం ఘోరం తిమిరం నరకోపమం. దుస్సహము, దుర్గంధ భూయిష్టము, భయంకరము అయినటువంటి అంధకారమయమైనటువంటి నరకం వంటి మలకూపము నుండి వెంటనే పడిపోయి అందులో మునిగిపోయాడు. మనం నరకాల గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్గా తర్వాత క్లాసెస్ సెషన్స్లో కూడా చెప్తాను.
ఒక్కొక్క నరకం గురించి ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 సెషన్స్ వెళ్ళొచ్చు. ఆ విధంగా ఉంటుంది పురాణాల్లో. ఒక నరకం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పా, కాకోల నరకం అని. అక్కడికి వెళ్తే నో కమింగ్ బ్యాక్. అంతకంటే ఘోరాతి ఘోరం ఇంకోటి లేదట. పునర్జన్మలు ఉండే వాళ్ళు వెళ్ళే నరకాలు వేరు. అసలు దాంట్లో వెడితే ఇంకా బ్లాక్ హోల్లో పడిపోతే పోయినట్టేనండి అంటారు చూడండి, ఆ టైప్ అది. ఇతను ఎక్కడికి వెళ్ళాడో చూడండి. దుస్సహమై, దుర్గంధ భూయిష్టమై, భయంకరమై, అంధకారమయమైన నరకము వంటి మలకూపము నుండి మలకూపమున బడి వెంటనే మాయమైపోయాడు. అతడు దక్షిణ దిశకు బయలుదేరిన వాడే బురద మడుగులో ప్రవేశించాడు. అంటే ఈవిడికి కలలో కనపడింది ఇదంతా. అంటే సర్వనాశనం అయ్యాడు అతను. ఇంకా చూడండి, ఆ దక్షిణ దిశకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు? బురద మడుగులో. ఒక నల్లని స్త్రీ శరీరమంతయును బురద పూసుకొని ఎర్రని వస్త్రములు ధరించి, చెప్పాను చూడండి, మృత్యు దేవత స్వరూపం. ఎక్కడ కూడా మీరు మృత్యు దేవత గురించి డీటెయిల్ గా చెప్పినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎక్కడా లేదు. అంటే సన్నివేశం ఎక్కడ నేనైతే వినలేదు. నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని చదవడం జరిగిందో రియలీ ఫెల్ట్ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్. చాలా మంది మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ మృత్యు దేవత యొక్క విధానం అంతా మనకు భీష్మ గీతలో ఏ విధంగా వర్ణించబడిందో చాలా విశేషమైనటువంటి తత్వం అది. ఒక నల్లని స్త్రీ శరీరం అంతా బురద పూసుకుని, అంటే మొత్తం అంతా మకిలం ఎర్రని వస్త్రాలు ధరించి, రావణుని మెడకు తాడుగట్టి కాళీ కర్దమ లిప్తాంగి దిశం యాం ప్రకర్షతి ఏవం తత్ర మయా దృష్ట కుంభకర్ణో నిశాచ్. దక్షిణ దిక్కుకు ఈడ్చుకుని పోతోందిట వాణ్ణి. అంటే మరణానికి. కలలో నేను ఈ దృశ్యాన్ని చూశాను. రాక్షసుడైన కుంభకర్ణుడికి కూడా ఇదే జరిగింది. గుండు కొట్టడం, గాడిద రథం తిరగబట్టడం, నల్లని వస్త్రాలు, ఎర్రని వస్త్రాలు ఈడ్చుకెళ్ళడం, సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ రావణ అండ్ కుంభకర్ణ. ఇంకా చూడండి, రావణుని సుతులందరూ, బిడ్డలందరూ, కొడుకులందరూ కూడా నూనెలలో మునిగిన దేహములతో కనపడిరి. ఎలా వెళ్ళారయ్యా? ఇప్పుడు మనం అంతా ఏదన్నా వెహికల్లో పెడతాం. రావణుని సుతులందరూ కూడా నూనెల్లో మునిగి దేహాలతో కనపడ్డారట. వరాహంపై రావణుడు. ఒక్కొక్కళ్ళు ట్రావెల్ మెకానిజం చూడండి. నరకానికి వెళ్ళడానికి కూడా వాహనాలు. వరాహము తెలుగులో ఏమంటామమ్మా? ఇది వరాహం కూడా తెలుగే, మనకు అర్థమయ్యే తెలుగులో. సూపర్, పంది. ఇంద్రజిత్తు మొసలి మీద, క్రొకొడైల్. ఒంటె కేమల్ మీద కుంభకర్ణుడు దక్షిణ దిశకు వెళ్తున్నారు. ఇంకా చూడండి, ఆవిడ చెప్పడం చూడండి, శ్వేత ఛత్రో విభీషణ. వీళ్ళంతా ఈ బ్యాచ్ అంతా వెళ్ళారు, క్లీన్ అయిపోయింది. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ జరిగింది అక్కడ. స్వచ్ఛ రామ్, రావణాసురుడు, ఇంద్రజిత్తు, కుంభకర్ణుడు అందరూ. ఒక్క విభీషణుడు మాత్రం తెల్లటి గొడుగుతో కనపడ్డాడట. అతను ఎలా ఉన్నాడయ్యా? శుక్ల మాల్యాంబరధర శుక్ల గంధానులేపన శంఖ దుందువి నిర్ఘోషై నృత్త గీతైరలంకృత. చక్కగా తెల్లటి మాలలు, తెల్లటి వస్త్రాలు ధరించి, స్వచ్ఛమైన గంధంతో, మైపూతలతో, ఒప్పుతూ, శంఖ దుందుబి ధ్వనులతో, నృత్య గీతములతో ఆనందిస్తూ ఉన్నాడట. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? 4 దంతముల గల దివ్య గజాన్ని ఆరోహించి, 4 మంత్రులందరూ ఉండగా ఆకాశంలో చక్కగా విహరిస్తున్నాడట విభీషణుడు. అంటే స్వామివారి కృప విభీషణునికి వచ్చింది. రాక్షస సమూహం అంతా కూడా విభీషణుడి వెనకాల పెడుతోందట. ఇంకా లంకాపురి ఎలా అయిపోయిందో చూడండి. రమ్యమైన ఈ లంకాపురి అందలి గోపురములు, తోరణములు చిన్నాభిన్నమయ్యాయి. హయ రథ గజ బలగములతో కూడినటువంటి అది సాగరమున పడిపోతోంది. లంకానగరం అంతా వెళ్ళి సాగరంలో పడిపోతోంది, సముద్రంలో కూలిపోతోంది. ఇంతవరకు రావణునిచే రక్షించబడిన లంకాచేయం పురీ రమ్య సవాజిత రథకుంజర సాగరే పతితా దృష్ట భగ్న గోపుర తోరణ. భగ్నమైపోయినాయి గోపురాలు, తోరణాలన్నీ కూడా భగ్నమైపోయినాయి. లంకా దృష్టా మయా స్వప్నే రావణేనాభిరక్షిత దగ్ధా రామస్య దూతేన వానరేణ తరస్విన. ఇది మనం ఎప్పుడు బంగారం కొనేటప్పుడు హాల్మార్క్ ఉందా అండి?
హాల్ మార్క్ చేయించడానికి మళ్ళీ అవుతుందండి ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ అని హాల్ మార్క్ అయితే మంచిదండి. అసలు హాల్ మార్క్ ఎలా ఉంటుందో కూడా కొంతమంది తెలియదు. హాల్ మార్క్ హాల్ మార్క్ హాల్ మార్క్. సుందరకాండ రామాయణానికి హాల్ మార్క్ అంటే ఒక స్టాండర్డ్, ఒక కాండ. ఈ కాండ వింటుంటే సాక్షాత్ రామాయణం అంతా మన కళ్ళకు దర్శింపజేస్తుంది. అటువంటి సుందరకాండలో త్రిజట స్వప్న వృత్తాంతం, హనుమత్ సీతా సంవాదం, హనుమంతుడు లంకాపురి దహనం, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని మంచి మైల్ స్టోన్స్ అంటాం అటువంటి కథాగమనాలు. ఇంకా ఇక్కడ త్రిజట స్వప్న వృత్తాంతంలో ఈ శ్లోకం ఉంది చూడండి. లంకా దృష్టా మయా స్వప్నే రావణేనాభిరక్షత దగ్ధ రామస్య దూతేన వానరేణ తరస్విన. ఒక కపివరుడు వస్తాడు, ఒక కోతి వస్తుంది, అది ఈ లంకా నగరాన్ని కాల్చేస్తుంది. అది నాకు స్వప్నంలో కనపడింది అని రాక్షస స్త్రీలందరితో చెప్తూ, ఇంకా త్రిజట చెప్పినటువంటి ఇతరమైనటువంటి అనేక అంశాలు ఈ త్రిజట స్వప్న వృత్తాంతంతో పాటు సీతమ్మ హనుమంతుడి యొక్క కలయికను రేపటి సెషన్లో మనం తెలుసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. ఆ భగవంతుని కృపతో మనం ఈ కార్యక్రమంలో ముందుకెళ్లాలనేటువంటి విశేషమైనటువంటి ప్రార్థనతో జై శ్రీరామ్. హరే కృష్ణ. ధర్మం గురించి తెలుసుకోవడానికి జగద్గురువైన శ్రీకృష్ణుని కృపతో మనమంతా డాక్టర్ భవానీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాలు విందాము. హరే కృష్ణ. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. హరే కృష్ణ. శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్. శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్.